Now we will see the topic about expressions. An expression is a linear combinations of constants, variables, operators and special symbols. அதாவது expression அப்படின்னா என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா linear combinations of constants, variables, operators and special symbols இது எல்லாம் சேர்ந்த ஒரு காம்பினேஷன் தான் நாம expression சொல்லுவோம். அதுக்கு முன்னாடி first we should know what is operand and operators and special symbols. Already previous videosல பார்த்திருப்போம். Opening bracket a plus b close bracket. அதுல a b அப்படிங்கிறது operands plus அப்படிங்கிறது operator. Opening closing bracket or parenthesis என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா special symbols. So இது ஒரு expressions. So there are three types of expressions. One is arithmetic expressions. Second one is relational expression. Third one is logical expression. And first one, arithmetic expression. Arithmetic expressions are formed by constants, variables, arithmetic operators and special symbols. So expressionோட சேம் டெஃபினேஷன் தான், பட் ஒரு சின்ன டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அப்படின்னா arithmetic operators ஆட் ஆயிருந்துச்சு அப்படின்னா that is called as arithmetic expression. So arithmetic expressions are formed by constants, variables, arithmetic operators and special symbols. Syntax constant or variable, arithmetic operator again constant or variable. இந்த இடத்துல ஏன் constant or variableனு கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னா நம்ம 10 plus 5 அப்படின்னு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம். a plus b அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ ab அப்படிங்கிறது it is an variable. அதே மாதிரி கான்ஸ்டன்ட்னா நம்பர்ஸாக கூட இருக்கலாம். 10, 5, 20 இந்த மாதிரி இருக்கலாம். ஸோ எக்ஸாம்பிள் a plus b, 10/2. ஸோ இதில் a, b அப்படிங்கிறது வேரியபிள், 10, 2 அப்படிங்கிறது கான்ஸ்டன்ட், பிளஸ் அண்ட் தென் டிவைடட் பை அப்படிங்கிறது ஆப்ரேட்டர்ஸ் அண்ட் ஓப்பனிங் க்ளோசிங் பேராந்தசிஸ் ஸ்பெஷல் சிம்பிள். Then coming to second one, relational expressions. So relational expressions are formed by connecting constants, variables, arithmetic expressions and special symbols by relational operators. அதாவது ரெண்டு கான்ஸ்டன்ட்டையோ இல்லை ரெண்டு வேரியபிளையோ இல்லை ரெண்டு arithmetic expressionsையோ கனெக்ட் பண்ண யூஸ் பண்ணுறது தான் relational expressions. It is used to find out the relation between two expressions or operands. So syntax பார்த்தோம் அப்படின்னா constant, variable or expressions, relational operator, constant, variable or expressions. So example பார்த்தோம் அப்படின்னா a greater than b within a bracketsல கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா. ஸோ இதில் ab அப்படிங்கிறது ஆப்பரண்ட், கிரேட்டர் தென் அப்படிங்கிறது ரிலேஷனல் ஆப்ரேட்டர், ஓப்பனிங் க்ளோசிங் பேராந்தசிஸ்ங்கிறது ஸ்பெஷல் சிம்பிள்ஸ். ஸோ இட் இஸ் த ரிலேஷனல் எக்ஸ்பிரஷன். 10/2 less than or equal to 7 plus 2. ஸோ லெஃப்ட் LHS as well as RHS ரெண்டு சைடுமே இருக்க arithmetic calculations perform பண்ணிட்டு ஃபைனலாக வர ரிசல்ட்டை மேட்ச் பண்ணி பார்க்கும். Then coming to third one, logical expressions. Logical expressions are formed by connecting relational expressions by logical operators. ரெண்டு relational expressions கனெக்ட் பண்ண யூஸ் பண்ணுறது தான் logical operators. By using this, we can check the relation between two relational expressions. ஸோ சின்டாக்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா ரிலேஷனல் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ், லாஜிக்கல் ஆப்ரேட்டர் அண்ட் தென் ரிலேஷனல் எக்ஸ்பிரஷன். ஸோ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏ கிரேட்டர் தென் பி அண்ட் பி லெஸ் தென் சி. ஸோ ஏ பியை விட பெருசாக இருக்கணும் ஆஸ் வெல் அஸ் பி சியை விட சின்னதாக இருக்கணும். ஸோ இந்த ரெண்டு கண்டிஷனுமே ட்ரூவாக இருந்தால் தான் இட் வில் ரிட்டர்ன் ட்ரூ. ஸோ arithmetic expressionsல we have three subdivisions: integer expression, real expression, mixed mode expressions. Arithmetic expressions are formed by constants, variables, arithmetic operators and special symbols. Arithmetic operators யூஸ் பண்ணி நாம expression form பண்ணியிருந்தோம்னா that is called as arithmetic expression. For example 10 plus 5, x minus y அதெல்லாம் என்ன சொல்லலாம்னா arithmetic expression. arithmetic எக்ஸ்பிரஷனில் ஃபஸ்ட்டு டைப் இன்டீஜர் எக்ஸ்பிரஷன். ஸோ இன்டீஜர் அப்படின்னா ஆல்ரெடி நம்ம கான்ஸ்டன்ட்டுங்கிற ப்ரீவியஸ் வீடியோஸ்லேயே பார்த்துருக்கோம். நம்பர்ஸில் ரெண்டு டைப் ஆஃப் நம்பர்ஸ் இருக்குன்ட்டு. ஸோ ஒன் இஸ் பாயிண்ட் வச்சு வர நம்பர், அனதர் ஒன் இஸ் பாயிண்ட் இல்லாமல் வர ஹோல் நம்பர்ஸ். ஸோ இப்போ நம்ம இந்த எக்ஸ்பிரஷனில் போத் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் அண்ட் ரைட் ஹேண்ட் சைட் போத் வேல்யூமே இன்டீஜராக இருந்துச்சு அப்படின்னா
then that expression is called integer expression. If the data type of the variables on both LHS and RHS are integer, then that expression is called integer expression. Syntax: int variable 1 equal to int variable 2, arithmetic operator, int variable 3 arithmetic operator, likewise it will come. ஸோ இங்கே ஏன் நம்ம வேரியபிள் 1 ஈக்குவல் டு இன்ட் ஆர் வேரியபிள் 2 கொடுத்துருக்கோன்னா, நம்ம ஆட் பண்ண போகிற வேல்யூ இன்டீஜராகவும் இருக்கலாம், இல்லை அந்த இன்டீஜர் வேல்யூ ஸ்டோர் பண்ணியிருக்க அனதர் வேரியபிளாகவும் இருக்கலாம். ஸோ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா, இன்ட் ஏ ஈக்குவல் டு 12, பி ஈக்குவல் டு 90, சி அப்படின்னு 3 இன்டீஜர் டைப் வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணியிருக்காங்க, ஆஸ் வெல் அஸ் ஏவையும் பியையும் இனிஷியலைஸ் பண்ணியிருக்காங்க. தென் சி இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ பிளஸ் பி, ஏவையும் பியும் ஆட் பண்ணி வர ரிசல்ட்டை சியில் ஸ்டோர் பண்ணுறோம். ஹியர் ஐ ஹாவ் யூஸ்டு ஒன்லி 12 and 90 as a integer numbers. That's why this expression is called integer expression. Then coming to a real expression. So same like that integer expression மாதிரியே தான் இது, பட் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னா அங்கே ஹோல் நம்பர்ஸாக யூஸ் பண்ணியிருப்போம், பட் இங்கே பாயிண்ட் வச்சு வர நம்பர் யூஸ் பண்ணுவோம், both LHS and RHS. If the data type of the variables on both LHS and RHS are floating type, then that expression is called real expression. So same syntax, instead of integer data type, we have to change float data type. Example, float a equal to 1.2, b is equal to 9.0, c. So 3 வேரியபிள் float typeல டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கோம், as well as ஏவையும் பியையும் இனிஷியலைஸ் பண்ணியிருக்கோம். Then c is equal to a plus b, ஏல இருக்க வேல்யூவையும் பியில் இருக்க வேல்யூவையும் ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி வர ரிசல்ட்டை சியில் ஸ்டோர் பண்ணுறோம். Here I have used only point numbers like 1.2 and 9.0. That's why this expression is called a real expression. Then coming to third one, mixed mode expressions. So first expression oda combination plus second expression oda combination, I mean integer plus real expression. இது ரெண்டும் கலந்தது தான் mixed mode expressions அப்படின்னு சொல்லுவோம். If the data type of the variable on both LHS and RHS are of different types, then that expression is called mixed mode expression. ஸோ அதனால தான் சின்டாக்ஸில் காமனாக என்ன கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னா டேட்டா டைப் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க. பிகாஸ் இன்டீஜர் எக்ஸ்பிரஷனாக இருந்தால் there we have to use only integer data type. If it is real, there only we have to use float data type. But here, whatever the data type it may come. That's why they have given data type. So data type variable 1 equal to data type variable 2 arithmetic operator, then data type variable 3, likewise it will come. Int a comma b and float c comma d. இன்டீஜரில் 2 வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கோம், a comma b, floatல 2 வேரியபிள் c comma d. Then c is equal to a plus b divided by d. ஸோ இங்கே என்ன யூஸ் பண்ணியிருக்கோம்னா ஃப்ளோட் நம்பர்ஸையும் யூஸ் பண்ணி இன்டீஜர் நம்பர்ஸையும் யூஸ் பண்ணி ஒரு அரித்மெட்டிக் ஆப்ரேஷன்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணி வர ரிசல்ட்டை சியில் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ தட்ஸ் வை திஸ் இஸ் கால்டு மிக்ஸ்டு மோட் எக்ஸ்பிரஷன். The next topic is a type conversion or typecasting. So type conversion or typecasting அப்படின்னா the name itself implies its meaning. That is converting of operand data type from one data type into another data type. Type conversion is defined as the process of converting the data type of an operands from one type to another type. அதாவது எக்ஸ்பிரஷனில் இருக்கிற ஆப்ரண்டோட டேட்டா டைப்பை ஒரு டைப்லேருந்து இன்னொரு டைப்புக்கு சேஞ்ச் பண்ணுற மெத்தட் தான் டைப் கன்வர்ஷன். There are two types of conversions. One is automatic type conversion. Otherwise, it is called as implicit type conversion. And next one is explicit type conversion. ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக் டைப் கன்வர்ஷன். ஒரு சாம்பிள் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாமே. கேல்சியில் நாம் இப்போ 10 + 5.5 அப்படின்னு போட்டோம்னா நமக்கு வர ஆன்சர் 15.5 அப்படின்னு வரும். அது நமக்கு ஆட் பண்ணுற ரிசல்ட் நம்ம ஸ்கூல் இங்கிலீஷ்லேருந்து படிச்சிருக்கிறதுனால 10 + 5.5 ஆட் பண்ணால் 15.5 அப்படின்னு மேனுவலாக சொல்கிறோம். பட் சிஸ்டமேட்டிக்காக அது எப்படி எடுத்துக்கும் அப்படின்னா, நம்ம ஸ்கேல் ஃபேக்டர்னு சொல்லிட்டு ப்ரீவியஸ் வீடியோஸில் பார்த்தோம் இல்லைங்களா, ஒரு வேரியபிள்னால் எப்படி அதனோட சைஸ் எப்படி ஸ்டோர் ஆகும், அதனோட ஸ்கேல் ஃபேக்டர் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோமா. ஸோ இன்டீஜர்னா 2 bytes, ஃப்ளோட்னா 4 byte, கேரக்டர்னா 1 byte, டபுள்னா 8 byte. ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் இந்த ஆட்டோமேட்டிக் டைப் கன்வர்ஷன் நடக்கும். If the operands in an expression are different data type, then the lower data type of operand is automatically converted into higher data type operand.
ஸோ சின்ன டேட்டா டைப்லேருந்து பெரிய டேட்டா டைப்க்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக தானாகவே கன்வெர்ட் ஆகிற கன்வர்ஷன் தான் ஆட்டோமேட்டிக் டைப் கன்வர்ஷன். திஸ் கன்வர்ஷன் இஸ் கால்டு ஆட்டோமேட்டிக் டைப் கன்வர்ஷன். லெட்ஸ் see an example for this. ஸோ float x, y equal to 9.7. yல 9.7 ஒரு வேல்யூவை ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கோம். இட் இஸ் an float variable. int a equal to 10. ஏங்கிறது integer variable. So we have assigned 10 into a. x is equal to y plus a. ஸோ நம்ம ஆட் பண்ணுறப்போ என்ன ப்ராசஸ் நடக்கும் அப்படின்னா y அப்படிங்கிறது 9.7 float, a அப்படிங்கிறது இன்டிஜர் வேரியபிள். ஸோ இது ரெண்டுலையும் கம்பேர் பண்ணுறப்போ ஃப்ளோட்டுக்கு தான் ஸ்கேல் ஃபேக்டர் அதிகம், டேட்டா டைப்போட சைஸ் அதிகம் 4 பைட்ஸ். ஸோ அந்த 10ங்கிறது என்னவா மாறிடும் அப்படின்னா 10.0வா மாறிடும் பிஃபோர் டூயிங் தட் ப்ராசஸ். ஸோ ஆன்சர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா x is equal to 9.7 plus 10.0 equal to 19.7 அப்படின்னு நமக்கு டிஸ்ப்ளே ஆகும். அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் எக்ஸ்பிளிசிட் டைப் கன்வர்ஷன். ஸோ இம்ப்ளிசிட் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுவாக தானாக நடக்கிற ப்ராசஸ். பட் எக்ஸ்பிளிசிட் அப்படின்னா we have to do this process. So the process of converting one data type of operand into another data type using cast operator without affecting the data type of its declarations. அதாவது டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கப்ப நம்ம வேரியபிளுக்கு ஒரு டேட்டா டைப் கொடுத்துருப்போம். பட் இந்த கன்வர்ஷன் யூஸ் பண்ணுறப்ப அதனோட டிக்ளரேஷன் பண்ணியிருக்கும் பொழுது என்ன டேட்டா டைப் கொடுத்துருக்கோமோ அது அஃபெக்ட் ஆகாமல் பட் அதனோட வேல்யூவை சேஞ்ச் பண்ணுறது தான் எக்ஸ்பிளிசிட் டைப் கன்வர்ஷன். அதுக்கு யூஸ் பண்ணுறது தான் கேஸ்ட் ஆப்ரேட்டர். ஸோ சின்டாக்ஸ் டேட்டா டைப் ப்ராக்கெட்டில் அதனோட வேரியபிள் நேம் வாட் we are going to convert. நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஃப்ளோட்டில் a அப்படின்னு ஒரு வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கோம். int b ஈக்குவல் டு 10 அப்படின்னு ஒரு வேரியபிளில் டிக்ளேர் பண்ணி அதுக்கு வேல்யூ அசைன் பண்ணியிருக்கோம். தென் a ஈக்குவல் டு float b அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோம். ஸோ bங்கிறது ஆக்சுவலாக இன்டீஜர் வேல்யூ while we are declaring, but here we have converted into float variable. இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா ஃப்ளோட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணியிருக்கோம். அப்போ 10ங்கிறது 10.0 கன்வெர்ட் ஆகிட்டு ஏவில் போய் அசைன் ஆகிடும். And thanks for watching.